Hi students, I am Shekhar Mande. Welcome once again my YouTube channel. In last video, we had seen the chapter number 2, Pythagoras theorem of Math 2nd of standard 10, in which we had seen first one Pythagoras theorem, Pythagorean triplet, again properties of right angle triangle, that is 30, 60, 90 triangle, 45, 45, 90 triangle, again similarity and right angle triangle. Again we had seen the geometric mean theorem. Again we had seen Pythagoras theorem and converse of Pythagoras theorem, proof of Pythagoras theorem and converse of Pythagoras theorem, and some examples based on it. Now in this video we are going to see practice set 2.1, that is practice question number 1 is identify with reason which of the following are Pythagorean triplet. Identify with reason which of the following are Pythagorean triplets. First one 3, 5, 4, 4, 9, 12, 5, 12, 13, 24, 70, 74, 10, 24, 27 and 11, 60 and 61. Now we first see 3, 5, 4. Now which is largest number? 5. 5 square is 25 and 3 square प्लस 4 स्क्वेअर. पायथागोरन ट्रिपलेटची डेफिनेशन काय बघितली आपण की एक लार्जेस्ट जो नंबर आहे, लार्जर नंबरचा स्क्वेअर हा काय पाहिजे, सम ऑफ स्क्वेअर्स ऑफ अदर टू. देन वी से दॅट दीज 3 नंबर्स आर पायथागोरन ट्रिपलेट. राईट. 3 स्क्वेअर प्लस 4 स्क्वेअर 9 प्लस 16 25. मोठ्याचा वर्ग हा काय लहान दोन वर्गांच्या संख्येच्या वर्गांच्या बेरजा इतका येतोय. बरोबर. याला 1 याला 2 नाव. Therefore, from 1 and 2, 5 square is equal to 3 square plus 4 square, and therefore by converse of Pythagoras theorem, 3, 5, 4 is a Pythagorean triplet. राइट. ओके. आता बघा सेकंड वन. सेकंड बघा 4, 9, 12. सिमिलरली आपण काय करायचं, आपल्याला 4, 9, 12 लार्जेस्ट नंबर इज 12. 12 स्क्वेअर इज 144 and 4 square plus 9 square. 4 square is 16, 9 square is 81. So this is 97. So from 1 and 2, 12 square is not equal to 4 square plus 9 square, and therefore by converse of Pythagoras theorem, 4, 9, 12 is not Pythagorean triplet. बरोबर. नाउ थर्ड वन इज 5, 12 and 13. लार्जेस्ट नंबर कोणता आहे? 13. 13 स्क्वेअर इज 169. कधी कधी हा प्रश्न असा विचारला जाऊ शकतो की ह्या राईट अँगल ट्रायंगलच्या साईड आहे का, असा प्रश्न विचारला जाऊ शकतो. तेव्हा आपण सेम प्रोसिजर तीच आहे. अँड 5 स्क्वेअर प्लस 12 स्क्वेअर 25 प्लस 144 169 दोन्ही काय इक्वल आहे. फ्रॉम 1 and 2, 13 square is equal to 5 square plus 12 square. Therefore by converse of किंवा बाय डेफिनेशन ऑफ पायथागोरियन ट्रिपलेट ते पण लिहू शकतो मी. बाय कॉन्वर्स ऑफ पायथागोरस थेरम. कधी साईड्स विचारल्यात तुम्ही हेच लिहावं लागेल की बाय कॉन्वर्स ऑफ पायथागोरस थेरम. 5, 12, 13 इज ए पायथागोरियन ट्रिपलेट, isn't it? त्याच्यानंतर बघा
24, 70 and 74. मग काय आता 74 स्क्वेअर बघा, लर्न नसेल 74 स्क्वेअर काढून घ्या. 4 4 जा 16, 1 कॅरी, 4 7 जा 28, 29, 7 4 जा 28, 2 कॅरी, 7 7 जा 49 and 2 51, 6, 1 carry, 2 plus 2 4, 5476. बरोबर. 4 4 जा 16, 1 carry, 4 7 जा 28, 29, 7 4 जा 28, 2 carry, 7 7 जा 49, 51, 6, 17, 4. Right. This is equation 1. Also, स्मॉलर नंबर कोणते? 24 स्क्वेअर 70 स्क्वेअर. 24चा काय येईल? 576. याचा 70 स्क्वेअर येतो ना सगळ्यांना. 70 स्क्वेअर काय? 7चा स्क्वेअर 49 आणि 0 2 0 द्यायचे. कितीला आता? 576. 6 7 9 plus 4 5 14, 1 carry. Right. Therefore from 1 and 2, from 1 and 2, what we get? 74 square, and therefore याच्यात मी हे लिहितो आता रिझन. बाय डेफिनेशन ऑफ Pythagorean triplet, 24, 70, 74 is a Pythagorean triplet, isn't it? समजलं. त्याच्यानंतर बघा नेक्स्ट 10, 24 आणि 27. फिफ्थ वन 10, 24, 27. मग आता 27 इज लार्जर. किती? 729. ऑल्सो 10 स्क्वेअर प्लस 24 स्क्वेअर. 10 स्क्वेअर 100, 576, 676 from 1 and 2. From 1 and 2 काय भेट आपलं? 27 स्क्वेअर इज नॉट इक्वल टू 10 स्क्वेअर प्लस किती? 10, 24 and 27 is not a Pythagorean triplet. Okay. Now 11, 60 and 61. आता 11, 60 and 61 लार्जेस्ट नंबर कोणता आहे? 61. 61 स्क्वेअर इज किती? 61 into 61, 1, 6, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 1, 3721. Also 11 square plus 60 square, 121. So from 1 and 2 both are equal. काय लिहाल? 61 square is equal to 11 square plus 60 square, and therefore by definition of Pythagorean triplet, what we get? 11, 60, 61 is a Pythagorean triplet. Okay. Now question number 2 is, in figure angle MNP is 90 degree. Angle MNP is 90 degree. Segment NQ
परपेंडिक्युलर टू एम पी, एम क्यू इज इक्वल टू 9. मी तुम्हाला सांगितलं फिगरवर काय करायचं, नाव लिहायचं आपलं. एम क्यू म्हणजे नंबर्स द्यायचे. एम क्यू इज इक्वल टू 9, क्यू पी इज इक्वल टू 4. फाईंड एन क्यू. मग आता इथे बा इन ट्रायंगल एम एन पी, अँगल एम एन पी इज 90 डिग्री. segment NQ perpendicular to hypotenuse MP. Therefore, by theorem of geometric mean, बघितलं ना आपण जॉमेट्रिक मीन वर काय बघितलं, जर राईट अँगल ट्रायंगलच्या हायपोटेन्यूसवर जर परपेंडिक्युलर टाकला, दिस परपेंडिक्युलर इज द जॉमेट्रिक मीन ऑफ दिस टू सेगमेंट्स. मग काय, देअरफॉर एन क्यू स्क्वेअर एम क्यू इंटू पी क्यू. व्हॉट इज एम क्यू? 9, पी क्यू 4. 36. Therefore NQ is equal to 6, right? आता नेक्स्ट काय, PM is equal to 10. In figure angle QPR is 90 degree. Angle QPR is 90 degree. Segment PM perpendicular to segment QR. M is between Q and R. PM is 10. PM 10. QM 8. Find QR. काय करायचं, फाइंड क्यू आर फाइंड करायचं. अथवा इन ट्रायंगल पी क्यू आर अँगल क्यू पी आर इज इक्वल टू 90 डिग्री. सेगमेंट पी एम परपेंडिक्युलर टू हायपोटेन्यूस क्यू आर. देयरफॉर बाय थेरम ऑफ जॉमेट्रिक मीन काय वाटतं तुम्हाला, पी एम क्यू एम into MR is equal to PM square. QM into MR is equal to PM square. So MR is equal to QM ची व्हॅल्यू ठेवून घेऊ. किती QM ची व्हॅल्यू किती आपल्याला 8. MR अननोन, MR दिलेलं नाही. PM 10 स्क्वेअर. मग काय MR इज इक्वल टू काय 100 बाय 8. हा इकडे 100 बाय 8 कितीला आता किती 2 ने डिवाइड होईल 50 बाय 4. अगेन 2 ने डिवाइड होईल 25 बाय 2. 2 ने डिवाइड होईल ना दोघे, हे 2 ने 25 बाय 2 म्हणजेच काय MR इज इक्वल टू 12.5. हाफ किती 25च्या हाफ किती डिवाइड बाय 2 म्हणजे हाफ. 12च्या 24 आणि हा याच्या डबल 1. 24 प्लस 1 25. अथवा काय फाइंड करायचं आहे आपल्याला, क्यू आर फाइंड करायचं आहे. नाव क्यू एम आर. देयरफॉर क्यू आर इज इक्वल टू क्यू एम प्लस एम आर. व्हॉट इज क्यू एम? क्यू एम किती दिले 8. 12.5. क्यू आर इज इक्वल टू 20.5 is the answer. See figure. Find RP and PS using the information given in triangle PSR. अथवा काय काय दिले ट्रायंगल PSR मध्ये अँगल एस 90, हा 30, हा काय राहील 60. म्हणजे हा कोणता ट्रायंगल तयार होईल 30, 60, 90 ट्रायंगल. इन ट्रायंगल PSR अँगल PSR इज इक्वल टू 90 डिग्री. अँगल SPR is equal to 30 degree. Therefore angle SRP 90 आपलं 90 प्लस 30 किती 120. मग 180 मायनस 120 किती राहील 60 डिग्री. Therefore triangle PSR is 30, 60, 90 triangle. Therefore ट्रायंगल PSR इज 30, 60, 90 ट्रायंगल. आता काय बा हा झाला 60. आपल्याला काय फाइंड करायचं आहे, पहिल्यांदा RP बरोबर. मग काय आता बट SP का SR काय नाव SR इज इक्वल टू 1/2 RP. साइड
ऑपोजिट टू 30 डिग्री, राईट. मग काय आता एस आर 6 दिलेलं आहे, 1/2 RP. आता याच्यात बघा एस आर दिलेलं आहे, जस्ट आपल्याला इक्वेशन इन वन व्हेरिएबल सारखं आपल्याला इथं मॅनेज करायचं. हा 2 इकडे डिवाइड आहे, इकडे आता नका मल्टिप्लाय होईल. देअरफॉर RP इज इक्वल टू 6 × 2 12 अँड RP किती आला आता 12 आला. हा जो SP इज इक्वल टू काय √3/2 RP साइड ऑपोजिट टू 60 डिग्री. SP काय या 60 डिग्रीच्या अपोजिट साईड आहे. ही किती येईल मग √3/2. आपण 30, 60, 90चा ट्रँगल म्हणजे थेरम बघितलेला आहे, त्याच्यानुसार √3/2 हायपोटेनियस कोण आहे RP. √3/2 × 12 सो 6√3. SP is equal to 6√3. SP means PS. Okay. Now next question number 5 is this activity is here. For find AB and BC with the help of information given in figure, complete following activity. ही ॲक्टिव्हिटी काय करायची कंप्लीट करायची. आता AB इज इक्वल टू काय दिलं BC, काय दिलं आपलं AB इज इक्वल टू BC काय लिहिते गिवन दिलेलं आपल्याला फिगरमध्ये. देअरफॉर अँगल BAC कितीला आता अँगल BAC हा हे दोन्ही इक्वल आहे, हा 90 डिग्री आहे, तर हे दोघं मिळून काय राहील 90 आणि दोन्ही इक्वल राहील. हा आयसोस्केलस ट्रायंगल तयार झाला, आयसोस्केलस समद्विभुज. म्हणजे या हे दोन्ही कोण काय राहील, दोन्ही अँगल काय राहील इक्वल राहील. मग इच वन ऑफ 45 डिग्री. मग काय अँगल BAC and angle BCA both are 45. So this is triangle ABC is 45, 90 triangle. 45, 90, right. मग काय आता AB is equal to BC. इथं काय 1/√2 टाइम AC. So 1/√2. What is AC? √8. आता √8 काय बघा, √8ला काय लिहू शकतो आपण, √8 is nothing but 4 × 2. 4चं रूट काय 2 √2, √4 is 2 आणि हे √2 म्हणून काय √8च्या जागेवर काय लिहिलं आहे 2√2 अपॉन 1√2. सो √2 गेट कॅन्सल. हिअर इज AB इज इक्वल टू BC. AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू 2. ओके. नेक्स्ट काय 6-1 फाइंड द साइड अँड पेरिमीटर ऑफ स्क्वेअर हुज डायगोनल इज 10 सेंटीमीटर. डायगोनल किती दिलं आपल्याला, डायगोनल ऑफ स्क्वेअर 10 सेंटीमीटर. आता बघा साइड ऑफ स्क्वेअर काय फॉर्म्युला आपल्याला, साइड ऑफ स्क्वेअर इज इक्वल टू 1/√2 डायगोनल. मग किती येईल 1/√2. व्हॉट इज डायगोनल 10. मग काय 1/√2 10/√2. इथे आपण रॅशनलाइज करू √2/√2. √2ला रॅशनलाइज केलं वरती काय 10√2 √2 × √2 2. सो 2 5 10. therefore side of square is equal to काय 5√2 सेंटीमीटर. and perimeter of square is equal to काय 4 × साइड. काय पेरिमीटर ह्याचे पेरिमीटर ऑफ स्क्वेअर ऑल साइड्स आर इक्वल. सो 4 × साइड. सो 4 × 5√2 that is 20√2 सेंटीमीटर. ओके. 7th one in figure angle DFE 90 degree in triangle DFE 90 degree. FG perpendicular to ED. GD is 8. GD काय दिलं 8. FG 12. Find EG. FD
ई एफ. जॉमेट्रीमध्ये फिगर वाचायचे, फिगर रीड करायचे, सर्व काही फिगरशी रिलेटेड आहे. फिगर जोपर्यंत तुम्हाला अंडरस्टँड होणार नाही तोपर्यंत आपलं एक्झाम्पल सॉल्व्ह होऊ शकत नाही. म्हणून फिगर रीड करायची नेहमी लक्षात ठेवा. ई जी काय दिलं आपल्याला, आता ई जी फाईंड करायचं आहे. आता हा जो आहे हा काय राईट अँगल ट्रायंगल आहे आणि परपेंडिक्युलर टाकलेलं आहे काय सर हायपोटेनियसवर. मग काही थेरम ऑफ जॉमेट्रिक मीन आपण काय एफ जी स्क्वेअर इज इक्वल टू काय ई जी इंटू एफ डी, याच्यावरून ई जी काढू शकतो. ई जी काढल्यानंतर काय करायचं आहे की हा राईट अँगल ट्रायंगल आहे, ई एफ काढू शकतो. नंतर इकडे ह्या राईट अँगल ट्रायंगलवरून डी एफ काढू शकतो किंवा सिमिलॅरिटीने पण काढू शकतो. पायथागोरस वापरा किंवा सिमिलॅरिटी वापरा, सारखं आहे. इन ट्रायंगल डी ई एफ अँगल डी एफ ई इज 90 डिग्री. सेगमेंट एफ जी परपेंडिकुलर टू साइड डी और हाइपोटेन्यूस डी. Therefore, by theorem of geometric mean, theorem of geometric mean काय भेटेल आपल्याला, एफ जी स्क्वेअर इज इक्वल टू ई जी इंटू जी डी. व्हॉट इज एफ जी स्क्वेअर, 12 स्क्वेअर, ई जी अननोन, जी डी is 8. Therefore EG is equal to kind 12 square upon 8, 12 into 12 upon 8. 4 2 जा 4 3 जा. Again 2 1 जा 2 6 जा. काय राहील, EG is equal to 6 into 3, EG is equal to 18. हे झालं कोणाची व्हॅल्यू आली, ई जी, फर्स्ट वन. आता सेकंड वन याला 1 नंबर. सेकंड का आपलं टू फाइंड एफ डी काय आता इन राईट अँगल ट्रायंगल ई एफ जी डी, इन ट्रायंगल एफ जी डी अँगल एफ जी डी 90 डिग्री. therefore by पायथागोरस थेरम. पायथागोरस थेरमने काय वाटेल तुम्हाला की डी एफ स्क्वेअर काय फाइंड करायचं, एफ डी स्क्वेअर 12 एफ जी स्क्वेअर प्लस जी डी स्क्वेअर, 12 स्क्वेअर प्लस 8 स्क्वेअर 144 64. किती 4 + 4 8, 14 + 6 208. आता 208चे फॅक्टर्स पडत आहे का, 208 104 2 5 जा राईट, 2 26 2 13 13 1 जा 13. बरोबर, म्हणजे हे दोन पेअर्स येते आपल्याला काय, एफ डी इज इक्वल टू टेकिंग स्क्वेअर रूट 208 2 into 2 into 2 into 2 into 13. So एफ डी इज इक्वल टू 2 one side outside, here 2 outside into 13. So एफ डी इज इक्वल टू 4 root 13. Also last one, कोणता, ई एफ. थर्ड वन बघा, ई एफ इन ट्रायंगल ई जी एफ. कोणता, हा ट्रायंगल ई जी एफ अँगल ई जी एफ 90 डिग्री. therefore by Pythagoras theorem EF square is equal to EG square plus GF square. EG का 18 square
plus 12 square 324 144 4 plus 4 8 6 468. आता याचे परत फॅक्टर्स करावे लागतील. एक्झाम्पल्स सर्व सोडवा माझ्याबरोबर, म्हणजे तुम्हाला याची आयडिया येईल, नुसतं पाहून येणार नाही. 468 2 2 जा 4 2 3 जा 2 4 जा 2 1 जा 2 1 जा अगेन 2 7 जा किती जाईल 3 ने 3 3 जा 3 9 जा 3 13 जा राईट. मग काय आपल्याला आता दोन पेअर भेटतात 2 3 आणि 13. therefore EF is equal to root over 468 2 into 2 into 3 into 3 into 13 2 हे 2 1 2 outside 3 6 root 13 युनिट दिलेले काय नाही. सो EF is 6 root 13. ओके. आता पुढचा प्रश्न बघा. क्वेश्चन नंबर 8. फाइंड द डायगोनल ऑफ a rectangle whose length is 35 cm and breadth is 12 cm. लेट आपण काय करू, एक ABCD is a rectangle 35 cm 12 cm. This is ABCD is a rectangle. AB is 35, BC is 12. To find AC, let quadrilateral ABCD is a rectangle. AB is equal to 35 cm, BC is equal to 12 cm. Now in triangle ABC, angle ABC is equal to 90 degree. Therefore by Pythagoras theorem, AC square is equal to AB square plus BC square, 35 square plus 12 square, AC square काय लागलं 35चा स्क्वेअर, ज्याच्या युनिट प्लेसमध्ये 5 येईल, कसं येईल 5चा स्क्वेअर 25, 3च्या पुढचा नंबर काय, नेक्स्ट नंबर 4, 3च्या नेक्स्ट नंबर 4 आहे, त्याचं मल्टिप्लिकेशन करायचं 3 into 4 12. समजला का. परत एक सांगतो, 5चा स्क्वेअर 25, 3च्या पुढे कोणता नंबर आहे 4, 3 into 4 नेक्स्ट नंबर काय 3च्या नंतरचा 4, म्हणून 3 into 4 काय 1225 प्लस 144. AC स्क्वेअर किती 9 6 3 1369 बरोबर 1369. आता बघा याच्यामध्ये काय करायचं, आता हा कोणाचा स्क्वेअर असेल. आता आपण 35चा स्क्वेअर केलेला आहे, आपण 35चा स्क्वेअर काय 1225. आता आपल्याला याचं स्क्वेअर रूट काढायचं आहे. therefore AC इज इक्वल टू काय स्क्वेअर रूट ऑफ हा कोणाचा स्क्वेअर आहे हे आपल्याला शोधावं लागेल बरोबर. मग आता बघा 35पेक्षा तर ग्रेटर असणार आहे. 40चा स्क्वेअर किती 1600, हा म्हणजे 35 आणि 40 याच्यामध्ये असेल हा जो स्क्वेअर आहे 35 स्क्वेअर ग्रेटर दॅन 40 स्क्वेअर बरोबर. आता बघा 1369 हा कोणाचा, याच्या युनिट प्लेसवर काय 9 आहे, म्हणजे हा कदाचित 37चा स्क्वेअर होऊ शकतो. 37 कोणाचा 37 करून पाहू आपण 37चा स्क्वेअर आहे का. 37 into 37 7 7 जा 49 4 कॅरी 7 3 जा 21 21 and 25 3 7 जा 21 2 कॅरी 3 3 जा 9 9 and 2 11 9 6 राईट. सो
AC is equal to 37. Now diagonals of rectangle are congruent. Diagonals of rectangle are congruent. Therefore, AC is equal to BD is equal to 37 centimeter. Right. Next question is stark mark question आहे बघा, तारांकित हॉटचा आहे. In the figure, M is the midpoint of QR. M is the midpoint of QR for in triangle PRQ. M is the midpoint of QR. Angle PRQ is 90 degree. Prove that PQ square is equal to 4 times PM square minus 3 times PR square. अथवा कसं करणार आपण, PQ आपल्याला एक माहिती आहे, जस्ट हियर PQ is the hypotenuse of triangle, right angle triangle PRQ. So first we start from that. In figure, in triangle PRQ, angle PRQ is equal to 90 degree. Therefore by इकडे लक्ष द्या, इंटरेस्टिंग आहे एक्झाम्पल. मी कसं सोडवतोय ते नीट लक्ष द्या. पाठ करण्याचा प्रयत्न करायचा नाही, फक्त काय काय त्याच्यामध्ये हे नेमकी कोणती गोष्ट ती लक्षात ठेवा. बाय पायथागोरस थेरम PQ स्क्वेअर PR स्क्वेअर प्लस QR स्क्वेअर. नाउ PR स्क्वेअर प्लस QR स्क्वेअर अथवा बट QR इज इक्वल टू काय आपला तो, अथवा 4 PM स्क्वेअर. PM स्क्वेअर हा काय, हा राईट अँगल ट्रायंगलचा हायपोटेन्यूस आहे. PR सुद्धा त्याचीच साईड आहे, बरोबर. म्हणजे आपल्याला QR नको आहे, QRला आपल्याला काय पाहिजे, वी नीड RM, बरोबर. सो QR इज इक्वल टू 2 टाइम RM गिवन वाय M इज अ मिड पॉईंट ऑफ QR. M काय मिड पॉईंट दिलेला आहे कोणाचा, QRचा. म्हणजे याचा अर्थ काय, RM इज इक्वल टू करेल 2 टाइम QR. therefore PQ square PR square. Now QR I replace by 2 RM square. So PQ square PR square, 2 square is 4 RM square. अथवा आपल्याला PM स्क्वेअर पाहिजे, किती टाइम पाहिजे PM स्क्वेअर, 4 टाइम्स. म्हणजेच काय 4 PR स्क्वेअर आणि 4 RM स्क्वेअर पाहिजे, राईट. काय आपलं PM स्क्वेअर इज इक्वल टू PR स्क्वेअर प्लस RM स्क्वेअर. पण किती वेळेस, आता हा 4 वेळेस आहे. इथं मी काय करतो, ॲडजस्टमेंट PQ स्क्वेअर 4 टाइम, सिम्पली सांगतो एकदम. PR स्क्वेअरच्या काय केलं मी, 4 PR स्क्वेअर लिहिलं. इथं किती, वी टेक 3 4 स्क्वेअर मोर. आपला जो एकच होता, आपण किती लिहिले, 4 लिहिले. म्हणजेच काय करतो, बॅलेन्स करावं लागेल. 3 PR स्क्वेअर. नो दॅट 1 कॅन बी रिटर्न ॲज 4 - 3. 1ला मी काय लिहू शकतो, 4 - 3. सो दिस 1 PR स्क्वेअर आय राईट 4 PR स्क्वेअर मायनस 3 PR स्क्वेअर, राईट. देअरफॉर PQ स्क्वेअर का लिहितोय मी, आपल्याला जशी आवश्यकता आहे तशी. अथवा इथून दोघांमधून काही 4 कॉमन, PR स्क्वेअर प्लस RM स्क्वेअर मायनस 3 PR स्क्वेअर. इक्वेशन 1. नाउ in triangle PRM, angle PRM is equal to 90 degree. Therefore by Pythagoras theorem, काय पायथागोरस थेरम नुसार आपल्याला काय प्रूव्ह करायचं ते इथे लिहून घेऊ. PQ स्क्वेअर 4 PM स्क्वेअर मायनस 3 PR स्क्वेअर. अथवा इथे काय PQ स्क्वेअर
by Pythagoras theorem in triangle PRM. This triangle PR square plus RM square is equal to PM square. Therefore, by equation 1 and 2, Kyle, PQ square PR square plus RM square, PR square plus RM square बरोबर काय 4 times PM square and this is 3 times PR square. This is the result. PQ square is equal to 4 times PM square minus 3 PR square. Okay. बघा आता लास्ट एक्झाम्पल बघा प्रॅक्टिस सेट 2.1चं क्वेश्चन नंबर 10 टार्क मार्क आहे आपण walls of two buildings on either side of a street are parallel to each other. A ladder 5.8 meter long is placed on the street such that its top just reaches the window of a building at the height of 4 meter. On turning the ladder over to the other side of the street, its top touches the window of the other building at a height of 4.2 meter. Find width of the street. आता हे काय करायचं हे एक्झाम्पल एकदा दोनदा तीनदा वाचायचं आहे कारण वर्ड प्रॉब्लेम म्हटलं तर आपल्याला काय होतं प्रेशर वाढतं पण ते सर्वात सोपं असतं फक्त आपल्याला काय दिलेलं ते वर्डमध्ये दिलेलं आहे. आता बघा इथे काय दिले वॉल्स ऑफ टू बिल्डिंग ऑन आयदर साईड ऑफ ए स्ट्रीट आर पॅरलल टू इच अदर. याचा मिनिंग काय की एक रोड आहे ह्या रोडच्या ह्या दोन बाजूला ह्या ज्या दोन बिल्डिंग आहेत ह्या दोन बिल्डिंगच्या ह्या ज्या वॉल्स आहेत त्या काय पॅरलल आहे पॅरलल टू इच अदर. ए आणि बी हा काय रोड आहे. आता याच्यात काय म्हटलं त्याने अ लॅडर 5.8 मीटर लॉंग 5.8 मीटर लॉंग इज प्लेस ऑन द स्ट्रीट सच दॅट इट्स टॉप जस्ट रीचेस द विंडो ऑफ ए बिल्डिंग ॲट द हाईट ऑफ 4 मीटर. आता बा इथे काय याला काहीतरी विंडो असेल इथे ही लॅडर काय ह्या इथे ठेवलेली समजा या ठिकाणी ही काय करते ह्या विंडोला किती 4 मीटरवर टच करते. नंबर्स बघा महत्त्वाचे आपल्यासाठी काय लॅडरची लेंथ दिलेली 5.8 मीटर आणि ह्या बिल्डिंगच्या जी विंडो आहे ही विंडो ह्या विंडोला कोणत्या ठिकाणी ती टच होते स्ट्रीट सर्जा टॉप जस्ट रिचेस द विंडो ऑफ ए बिल्डिंग ॲट द हाईट ऑफ 4 मीटर ह्या 4 मीटरवर. त्याच्यानंतर बघा ही लॅडर काय केली टर्न केली इकडून उचलली ही जी लॅडर आहे ती उचलली आणि इकडे ठेवली ह्या बाजूला बरोबर. तर आता ही इकडे किती 4.2 मीटर हाईटवर होती टच होते रीच होती इथे जी विंडो आहे या विंडोला या बिल्डिंगच्या बरोबर. हाईट आपली लेंथ काय लॅडरची लेंथ कॉन्स्टंट आहे 5.8 मीटर 5.8 मीटर बरोबर. आता इथे आपण काय करू जस्ट यम आणि याला काय करू आपण यन आणि लॅडर इज ॲट सपोज डी लॅडर काय घेऊ आपण डी या ठिकाणी बरोबर. आता काय करायचं आपल्याला बा हाईक राईट अँगल ट्रँगल हाईक राईट अँगल ट्रँगल ए डी आणि बी डी काढायचं आहे. ए डी आणि बी डी काढल्यानंतर त्याची काय करायची त्याची ॲडिशन करायची आपल्याला काय वाटेल विड्थ ऑफ स्ट्रीट. आता इथे आपण थोडं लिहून घेऊ कॉमेंट्री लेट ए बी width of street dm is equal to dn 5.8 meter length of ladder. Again am is equal to 4 meter and bn is equal to 4.2 meter. M and n are windows of building.
एक जस्ट आपल्याला तुम्हाला ज्या वर्डमध्ये लिहिता येईल, जितकं लिहिता येईल तेवढं लिहिण्याचा काय करायचा प्रयत्न करायचा, टेन्शन घ्यायचं नाही. मग काय दिलं आपण, यम आणि एन काय दिलं, विंडोज दिलेलं. आता इथे आपल्याला 2 राईट अँगल ट्रायंगल आपल्याला काय फाइंड करायचं आहे, विड्थ ऑफ स्ट्रीट फाइंड करायचं आहे. मग आता आपल्याला काय करायचं, ए डी प्लस डी बी. आता फर्स्ट आपण एक एक राईट अँगल ट्रायंगल घेऊ. Now in triangle MAD, angle MAD is equal to 90 degree. Therefore by Pythagoras theorem, AD square plus AM square is equal to DM square. AD square AM square 4 square 5.8 square. मग काय, AD square is equal to 5.8 square minus 4 square. किती, 5.8 minus 4, 5.8 plus 4. ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर यूज करतो, ए मायनस बी ए प्लस बी. मग काय लिहितं, 1.8 इकडे 9.8 ए डी स्क्वेअर. तर ए डी स्क्वेअर काय येईल आपल्याला, ए डी स्क्वेअर इज इक्वल टू 0.2 इंटू 9 इकडे 0.2 इंटू 49. therefore AD is equal to 0.2, 0.2 साठी 0.2, 9चा स्क्वेअर रूट 3 आणि 7. किती मग, AD is equal to 3 into 7, 21, 21 2 जा 42, 4.2. AD is 4.2. now to find DB फाइंड करू आपण. आता कसं येईल, now also in triangle NBD हे जे वर्ड्स आहे का लिहितो आपण माहिती आहे का, की आपले स्टेप्स दाखवतो. आल्सो, नाओ, अँड, हेन्स हे आपण यूज करतो. सिमिलरली हे वर्ड्स आपल्यासाठी काय कनेक्टिव्ह आहे. NMD इज 90 डिग्री, देअरफॉर बाय पायथागोरस थेरम BD square plus BN square is equal to DN square. So BD square, what is BN square, 4.2 square is equal to 5.8 square. मग काय तर BD square 5.8 square minus 4.2 square. So BD square is 5.8 plus 4.2, 5.8 minus 4.2. किती मग, 10 into 5.8 minus 4.2, 1.6, that is 16. BD square is equal to 16. इथे काय फॉर्म्युला यूज केला, ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर, ए प्लस बी ए मायनस बी. हे झालं 10, हे 1.6 म्हणजे 16. BD इज इक्वल टू काय, 4. हेन्स आता काय करायचं आपल्याला, स्ट्रीट विड्थ ऑफ स्ट्रीट काढायचं, म्हणजे ए बी काढायचे. नाव विड्थ ऑफ स्ट्रीट is equal to AB, that is AD plus BD. AD किती, 4.2
BD4, that is 8.2 meter is the answer. Okay.